करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद लाइफ डिवाइन अध्ययन वर्गर समस्त भाई भौणी मानी माँ करुणा भिक्षा करुछि। आपण मैंने जानती आम विगत 3टी क्लास रे द डिवाइन माया त्रयोदश चैप्टर टी को पढ़ी आसुचंती। आम प्रथम 3 ग्राफ्र पाराग्राफ्र पढ़ा सारीचे। आज चतुर्थ पाराग्राफ को प्रवेश समय किंतु आपण मानकु आमे जहाँ पूर्व पढ़ी ताको मन पकई दूची। तृतीय पाराग्राफ रे आमे यही पढ़ी जे जदि एंड इफ देयर इज ए गोल एनी कंप्लीटनेस टुवर्ड्स व्हिच थिंग्स टेंड, जदि ये जो विसृष्ट सृष्टि बा विश्व जहाँ सृष्टि होती जदि तार कौन सी लक्ष्य थाए एवं गोटे परिपूर्णता ईप्सित परिपूर्णता आड़ को यही विश्व धावित हो थाए, तेबे यही विश्वटी गठित होइछि व्यक्ति द्वारा। यही विश्व गठित होइछि व्यक्तिर समाहार द्वारा। तेणु कारण आम जीवन विश्वर जीवन क्षेत्रटी को आलोचना करुछु। ये जीवन क्षेत्रटी तार आत्मसत्ता को तार शक्ति और चेतना को एक आनंदर परिपूर्ण रूप रूपे अभिव्यक्त करिया को पड़ियो। एक कथाटी कह जाइथिला जे ऑफ इट्स सेल्फ एक्जिस्टेंस, ऑफ इट्स पावर एंड कॉन्शियसनेस एंड ऑफ इट्स डिलाइट ऑफ बीइंग। ताले व्यक्तिगत रूपायन जगतर जीवन सीमा भितरे निजको केन्द्रीभूत करी रखिथिबा व्यक्ति चेतनार एक परिपूर्णता कदापि संभव हेब नाही। अतीत रे हिछि अनेक लोक चेतनार एक परिपूर्णता प्राप्त होइचंती, सिद्धि प्राप्त होइचंती। व्यक्तिगत अनुभूति सेमानंकर यथेष्ट होइछि, किंतु सेही परिपूर्णताटा संपूर्ण नुहे बा समग्र विश्व से दिगरे धावित हो नाही। समग्र विश्व जो आनंद अभिमुखरे यात्रा करुछि से यात्रा पथरे केवल गोटे व्यक्ति जदि यात्रा करदेला से यात्राटी संपूर्ण नुहे बा सफल मध्य नुहे। ताले सीमा द्वारा जदि आबद्ध होइकी रहिबो व्यक्ति बा गोटे आयतन भितर रहिबो, सेठी परम परिपूर्णतार उपलब्धिटी आदौ संभव नुहे। कहीं ना परिपूर्णता आउ सीमाबद्धता ये दुईटी माने परस्पर विरोधी शब्द। तो जोठी परिपूर्णता रही सेठी आपणकर सीमाबद्धताटी रही पारिबो नाही, क्षुद्रताटी रही पारिबो नाही। एमाने परस्पर गोटे स्वभाव विरोधी। ताले जोठी परिपूर्णता आसीबो व्यक्ति सत्ता भितर थिबा क्षुद्रता और तार जो सीमाबद्धता तार आयतनता जोटा गोटे केंटर भितर गोटे दायरा भितर जो तार सामाजिक जीवन अच्छी तार गोटे पारिवारिक जीवन अच्छी से जीवन जो सीमा गुड़िक से निर्धारण करिछि नैतिक सीमा गुड़िक ता भितर से रही पारिबो नाही। एवं व्यक्तिर जीवन रे अनंत चेतनार उन्मेष ही एक चरम लक्ष्य रूपे आमे ग्रहण करिया पड़िबो। कहीं आपण को सीमाबद्धता ये जो आयतनता बा ये जो क्षुद्रता तार परिसमाप्ति केवल रही गोटे विराट चेतनार उन्मेष द्वारा, विश्व चेतनार गोटे स्थापना द्वारा। जदि आमर यही क्षुद्र चेतनाटी व्यक्ति चेतनाटी जोटा स्वार्थ केन्द्रिक जहाँ अहं सर्वस्व होगी रही से जितेबाला तार प्रकृत जो सीमाटी को प्रकृत सीमा माने से असीमा से सीमाहीन अवस्था से जोठी जहाँ व्यष्टि नुहे जहाँ हूँ विश्व, जहाँ क्षुद्र नुहे जहाँ हूँ व्याप्त, जहाँ गोटे परिसर नुहे समग्र विश्व हूँ तार परिसर, ये गोटे अवस्था को से आसीजिव सेतेबाले आमे सेटा को तार संभाव्य चरम लक्ष्य जोटी से दिगरे व्यक्तिटा गति करुचे। ताले therefore the only final goal possible is the emergence of the infinite consciousness in the individual बोली श्री अरविंद कहले। पुणी कहते
ଏଇ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥିବ, ଏଇ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଆମେ କିପରି ପହଞ୍ଚିବା? ଏଇ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଉପନୀତ ହୋଇ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଓ ଆତ୍ମ ଉପଲବ୍ଧି ଦ୍ୱାରା, ସେଲ୍ଫ ନଲେଜ ଆଉ ସେଲ୍ଫ ରିଅଲାଇଜେସନ୍ ଦ୍ୱାରା ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା ନା ନିଜ ସ୍ୱରୂପ ସତ୍ୟର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିପାରିବା, ରିକଭର କରିପାରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସଚ୍ଚିତ ଆନନ୍ଦ ରହୁଛନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱରୂପ, ବ୍ରହ୍ମର ପ୍ରତିଭୁ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନାହୁଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଆମର ସତ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହୁଁ। ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ବିରାଟ ଚେତନାର ଅବତରଣ ଘଟିବ ଏବଂ ସେଇ ବଡ଼ ଚେତନାଟି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ରୂପାୟିତ ହେବ, କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ବା ସେଇ ଦିଗରେ ଆମେ ଆମର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଟିକେ ଲାଭ କରିନେବା, ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟି ଆମ ଭିତରେ ଅଛି, ଯେଉଁଟା ପୋତି ହେଇ ପଡ଼ିଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ ଖୋଜିକି ପାଉନୁ, ସେଇଟାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହେବ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ରିକଭରି। ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହଜି ଯାଇଥିଲା, ଆପଣ ତାକୁ ଖୋଜି ଆଣିଲେ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ରିକଭରି। ତେଣୁ ଯେଉଁଟା ଖୋଜିଛି ଆମ ଜୀବନରେ, ଯେଉଁ ବିରାଟ ଉପସ୍ଥିତିଟିକୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁନାହୁଁ, ତାଙ୍କର ସେଇ କଥାଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଫିଜିକାଲି ଲେଭେଲ ତ ହେବନି, ଯାହା କିଛି ହେବ ଗୋଟେ ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ ଅଫ୍ ଡିସର୍ନମେଣ୍ଟ, ଗୋଟେ ଚେତନାର ସ୍ତରରେ ହେବ, ବୁଦ୍ଧିର ସ୍ତରରେ ହେବ, ପ୍ରଜ୍ଞାର ସ୍ତରରେ ହେବ, ଯେଉଁଠି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆଉ କିଛି ଆତ୍ମସତ୍ତା ନାହିଁ। ତାହେଲେ ସେଇ ଯେଉଁ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ତାର ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତୁ, ସେ ରିକଭରି ହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଜଣେ ଯେମିତି ପଚାରିଲେ, ମୁଁ ଭଗବାନ ପାଇଲେ ମୋର କ'ଣ ହେବ? ତ ଏଇଟା ସେଇଭଳି କଥା। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆତ୍ମ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ, ନିଜକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ ବାଇ ୟୋର ସେଲ୍ଫ ନଲେଜ ଆଣ୍ଡ ବାଇ ୟୋର ସେଲ୍ଫ ରିଅଲାଇଜେସନ୍, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ଯେଉଁଠି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଆତ୍ମସତ୍ତାରେ, ଆତ୍ମସ୍ୱରୂପରେ, ଆତ୍ମସତ୍ୟରେ, ତ ସେଇଟା ପାଇକି କ'ଣ ଲାଭ ହେବ? ତାର ଉତ୍ତର ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି, the truth of the infinite in being, the infinite in consciousness, the infinite in delight, repossessed as his own self। ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଇ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିଦେବା, ତାହେଲେ ଆମେ ସ୍ୱୀୟ ଜୀବନ ସତ୍ତାରେ, ନିଜ ଜୀବନ ସତ୍ତାରେ ଅନନ୍ତର ସତ୍ୟକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା। ଯେଉଁ ସତ୍ୟର ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଛୁ, ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ, ଚାକିରି କରୁଛୁ, ଆମେ ବଡ଼ ମଣିଷ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଆମେ ସମାଜରେ ଭଲ କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ସମାଜର ଅଗ୍ରଗତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, କେତେ କେତେ କାମରେ ମଣିଷ ଆଜି ତାର ଉନ୍ମେଷ ହେବା ଦିନଠାରୁ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁକିଛି ତାକୁ ଗୋଟେ ସେଇ ଅନନ୍ତର ସତ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧି ଦିଗରେ ଯେପରି ନେଇଯାଉଛି ଏବଂ ସେଇଠି ହିଁ ସେ ପହଞ୍ଚିବ। ପୁଣି ଆପଣା ଚେତନା ଭିତରେ ଅନନ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିବ। ତାଠାରୁ ଆଉ ବଡ଼ ଅନୁଭୂତି କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ଯେଉଁଟାକୁ ଆଜି ଅନୁଭବ କରିପାରୁନୁ, ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅସହାୟତା ରହିଛି, ଆମରି ଭିତରେ ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା ରହିଛି, ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ କ୍ଷୁଦ୍ରତା ରହିଛି, ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ଚେତନା ସବୁବେଳେ କାମ କରୁଛି, ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବନାରେ ସବୁବେଳେ ଆମେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଜଣେ ମୋତେ ଗାଳି ଦେଲା, ମୁଁ ସେଇକୁ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରୁଛି, ଜଣେ ମୋତେ ଠିକ୍ ସେ ବ୍ୟବହାର କରୁନାହିଁ, ମୁଁ ତାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ହେଉଛି। ମୁଁ କେବଳ ବ୍ୟକ୍ତିର ଭାବନାକୁ ନେଇ ବହୁ ବାଟରେ ଚିନ୍ତିତ ହେଉଛି, ଆଉ ମୋର ଚାରିକଡ଼େ ଘଟୁଥିବା ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ନେଇ, ମୋର ଚାରିକଡ଼େ ଘଟୁଥିବା ପରିସ୍ଥିତି ଗୁଡ଼ିକୁ କେବଳ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିବାର ମୋର ସମୟ କଟିଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ଅନନ୍ତ ଅନୁଭବ ଭିତରକୁ ମୁଁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେଉଁଦିନ ମୁଁ ଆତ୍ମସତ୍ତାଟିକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବି, ମୋ ଭିତରେ ସେଇ ଅନନ୍ତର, ସେଇ ଇନଫିନିଟିର ପ୍ରକାଶ ହେବ ଏବଂ ନିଜ ଆନନ୍ଦ ଭିତରେ ଅନନ୍ତର ଆନନ୍ଦକୁ ହିଁ ସତ୍ୟ ରୂପେ ସେ ଅନୁଭବ କରିବ, ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ପାରାଗ୍ରାଫର ପ୍ରଥମରେ କୁହାଗଲା। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆନନ୍ଦ ଭିତର ଅନନ୍ତ ଆନନ୍ଦକୁ ସନ୍ଧାନ କରିଦେବ ଆଉ ସବୁ ବ୍ୟକ୍ତି କରିଦେବେ, ତାହେଲେ ସେଦିନ ସେଇଟା ବିଶ୍ୱର ଅନୁଭବ ବୋଲି ବୁଝା ପଡ଼ିବ। କାରଣ ଆପଣ ଅନୁଭବଟା ତ ଜୀବନ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସିବ ନା। ମୁଁ ମାଟି ଗୋଡ଼ି ପଥର ସମୁଦ୍ର ନଈର କଥା କହୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଜୀବନ୍ତ ମଣିଷ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଜୀବନ୍ତ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତରେ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଏସବୁ ଆୟୋଜନ ହେଇଛି। ଏ ଯେଉଁ ଜଡ଼ ଜଗତର, ସେଇ ଜଡ଼ ଜଗତ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରିବ ସେଇଭଳି। ଆମେ ଯେମିତି ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ ଜଡ଼ମାନଙ୍କୁ, ଆମେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ସତ୍ ସ୍ୱରୂପକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରୁନାହୁଁ, ଜାଣିପାରୁନାହୁଁ। ଆମ ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ଚିତ୍ ସ୍ୱରୂପକୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନାହୁଁ। ତେଣୁ ଆମ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଚିତ୍ ସ୍ୱରୂପଟି ଆମେ ସନ୍ଧାନ କରିଦେବା, ଆମ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଆଲୋକିତ ହେଇଯିବ,
ताले विश्वटा जो उपादान तैयारी से विश्वर उद्देश्यटी को जानिबा आ से उपादान गुडी को जानि परिया अर्थात आमे तांको जानि परिया से कथा आपण को एई बहिर एई अध्यायर सेकंड पैराग्राफ रे कहा जायथिला जहाँ यह उत्पन्न करे ता से निजे व्हाट इट प्रोड्यूसेस इन इटसेल्फ एंड कैन बी नथिंग अदर देन इटसेल्फ ताले एठी जे माटी हेकि अछि जे गोड़ी हेकि अछि जे पत्थर हेकि अछि जे समुद्र हेकि अछि जे आकाश हेकि अछि जे ये सब किछि से निजे एठी जहाँ किछि उत्पन्न होइछि से निजे ताले आमे सेही माटी ऊपर चालुछु अथच केते निदारण भाव चलुछु जानि पन भगवान को हम चालुछु भगवान को आम निश्वास नौचु भगवान को आम देखुचु जहाँ देखुचु तो जहाँ देखुचु तांको देखुचु तेणु से दृष्टि केते प्राप्त हो जो आप परिवाहाट बुलुवे कौट सस्ता पूरे मिलूँ सांसारिक बुद्धि नहीं जिते आपण ब्रह्म को ईश्वर को निज भितर खोजी ने से दिन आपण को से सबू जिनस ईश्वरमय देखा वासुदेवम इति सबू जिनिस वासुदेवम एवं इति आम जार वासुदेव जहाँ श्री अरविंद क्षेत्र घटी श्री अरविंद जिते जेल सम्मुखीन हेले विचार सम्मुखीन हेले से दिन कौन है जी जज विचार कर वासुदेव पर लगिले जो मैंने नारे अभियोग आनी सी वासुदेव पर लगिले जो मैंने विरोधी पक्षर वकिल से वासुदेव पर लगिले निज पक्षर वकिल वासुदेव पर लगिले जी डाकुला याद है सी भी वासुदेव पर लगिला कोर्ट रूम रे जो मैंने विचार को देखुले साथी माने शत्रु माने समस्ते भी वासुदेव पर लगिले वासुदेव लीला थिला यही दृष्टि प्राप्त होगापी हेले निज चेतना भितर एक बड़ अनंत को गोटे इनफिनिटी को पुनरुद्धार करने को पड़ो जिते पर्यंत आम से कथाटी करें जगतर जो अज्ञानता अच्छी तार जो प्रहेलिका अच्छी आम से पछरे बुलुवा आकु हे तो माया बोली कहूवा किंतु जहाँ माया होकि रही एक दिव्य माया ये गोटे गोटे निरुद्देश्य किसी उद्देश्य नथिबा बा गोटे अर्बाचीन किसी किसी गोटे नॉनसेंस माने गोटे किसी तार बोध नथिबो किसी उद्देश्य नथिबो एई भली गोटे प्रहेलिका बा माया नुहे एई मायाटी आपनको स्वतस्फूर्त भाव में दिया जाइछि एक परिस्थिति रूप में जो परिस्थिति को अतिक्रम करी आपण एक अनंत निकट में पहुँचे एवं पहुँचला परे आपण देखिए कौन देखिए ना ये जो सीमायत्त सकल भितरे जो गुड़िक सीमाबद्ध ये सकल भितरे गोटे मुखा अच्छी आम से व्यक्ति मुखा गोटे चेतनार मुखा गोटे क्षुद्रतार मुखा गोटे मास्क गोटे व्यक्तित्व को समस्ते मुखा कहते किंतु ता भितर जो मानविक गुणावली रही ता भितर जो प्राकृतिक शक्ति रही ता भितर जो चेतना रही से गुड़िक सबू है से अनंतर एवं परम ब्रह्मंकर आमे से दृष्टि प्राप्त न होगा पर्यंत आमको यही साधनाटी को जारी रखा पड़ो साधना आमे से करुछु जेते पर्यंत आमर एक विस्तृति बा से व्याप्ति आमको प्राप्त हुई नहीं। आज आम चतुर्थ पैराग्राफ आलोचना मध्य को प्रवेश करिवा। Thus, by the very nature of the world play, as it has been realized by Sachidananda in the vastness of his existence, extended the space and time, we have to conceive first of an involution and a self-absorption of conscious being into the density and infinite divisibility of substance, for otherwise there can be no finite variation. Next, an emergence of the self-imprisoned force into formal being, living being and thinking being. এটা গোটিয়ে প্যারাগ্রাফ
ବୋଧେ 2ଟି ଧାଡ଼ି। এই ଚତୁର୍ଥ ପାରାଗ୍ରାଫରେ 2ଟି ଧାଡ଼ି ଅଛି। ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ତାର ଅର୍ଥ ଏଇଭଳି ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସ୍ପେସ୍ ଆଉ ଟାଇମ୍ ରୂପରେ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡେଡ୍ ହେଇକି ଅଛୁ। ତେଣୁ ଦେଶ ଓ କାଳର ଯେଉଁ ପ୍ରସାରଣ ହେଇକି ଏ ସ୍ୱସତ୍ତା ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱସତ୍ତାର କଥା ଆସୁଛି ସେଇଟା ଗୋଟେ ଯଦିଓ ମେଟାଫିଜିକାଲ ଟ୍ରୁଥ୍ ବା ଏକ୍ଜିଓମେଟ୍ରିକ୍ ଟ୍ରୁଥ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ୱି ହ୍ୟାଭ୍ ଟୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ, ଯେ ବାରମ୍ବାର କୁହାଯାଉଛି ଏଇ ଜଗତର ସ୍ୱସତ୍ତା ବା ଯେଉଁଟା ସତ୍ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ ମେଟେରିଆଲ ସେ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଚେତନା। ଏବଂ ସେଇ ଯେଉଁ ସ୍ୱସତ୍ତା ସେ ନିଜେ ନିଜକୁ ବିସ୍ତାରିତ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଆକାଶ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆକାଶ ହେଇଛନ୍ତି ମାନେ ସ୍ପେସ୍ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାଗା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସେ କାଳ ମାନେ ଗୋଟେ ଦେଖ, କାଳଟା ଗୋଟେ ଆରମ୍ଭ ଥାଏ, ଗୋଟେ ଶେଷ ଥାଏ। ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ଏଇ ଜଗତରେ ବା ଏଇ ବିଶ୍ୱରେ କେବେ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିବ? କ'ଣ ଯେମିତି ଆମ ସ୍କୁଲ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ଗୋଟେ ଝୋଟି ଘଣ୍ଟା ବାଜିଯାଏ ଆଉ ତାପରେ ସ୍କୁଲଟା ଖୋଲିଗଲା, ପ୍ରାର୍ଥନା ହେଲା, ତାପରେ ରିସେସ୍ ହେଇଗଲା, ତାପରେ ଛୁଟି ଘଣ୍ଟା ବାଜିଲା, ପିଲା ଦୌଡ଼ିକି ପଳାଇଲେ। ସେପରି ତ ହେଇନି ନା, କେବେ ଗୋଟେ ଫାଷ୍ଟ ବେଲ୍ ବାଜି ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଇଏ କାଳ ସେଇଭଳି ଅନନ୍ତ କାଳରେ ଥିଲା ଆଉ ରହିବ। ୟୁ କ୍ୟାଣ୍ଟ ପେରିସ୍ ଟାଇମ୍। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଏ କାଳକୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଆମେ ଏଇ କାଳକୁ ଯମ ଦେବତା ରୂପରେ କହିଛୁ ଯେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି କାଳର ଦେବତା, ସମୟର ଦେବତା, ଆୟୁଷର ଦେବତା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଦେବଶକ୍ତି, ଏଇ ସ୍ୱସତ୍ତା, ସେ ନିଜେ ଏଇ ଅନନ୍ତକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ନାହିଁ କି ତାଙ୍କର ଶେଷ ନାହିଁ। ସେଠି ବିସ୍ତାର ହେଇଛନ୍ତି ଆଉ ତାରି ଭିତରେ ସେ ବିଶ୍ୱଲୀଳାର ସଂରଚନା କରୁଛନ୍ତି। କିଏ? ସେଇ ସ୍ୱସତ୍ତା ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ। ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, we have to conceive first of an involution, ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ସେଇ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ କିପରି ଭାବରେ ସମୃଦ୍ଧ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି, ଆତ୍ମସମାହିତ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି, and a self absorption of conscious being, ଆତ୍ମସମାହିତ, ଇନଭଲ୍ୟୁସନ କହିଲେ ଆତ୍ମସଂଗୁପ୍ତ, ସେ ନିଜେ ତା ଭିତରେ ଲୁଚିକି ରହିଛନ୍ତି। ଯେଭଳି ବାରମ୍ବାର ଆମେ କହୁଛୁ, ଗୋଟିଏ ମଞ୍ଜି ଭିତରେ ଗୋଟେ ବୃକ୍ଷ ଇନଭଲ୍ଭ ହେଇକି ରହିଛି, ସଂଗୁପ୍ତ ହେଇକି ରହିଛି। ସେଇଭଳି ଏଇ ବିଶ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ, ବିଶ୍ୱଟା ତ କ୍ଷୁଦ୍ର। ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଚତୁର୍ଦଶ ଲୋକ କ'ଣ ଛାୟାପଥ, କିନ୍ତୁ ଲୋକେ ଅନେକ ବୋଧେ ଭୁଲି ସାରିଲେଣି। ମାନେ ଆଉ ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଉତ୍ତାପ ସହ୍ୟ କରିବା ଭଳିଆ ଗୋଟେ ମେଟେରିଆଲ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତା, ତାରାମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ଆମ ପୃଥିବୀର କୌଣସି ପଦାର୍ଥ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତିଆରି ହେଇନି ଯେଉଁଟା ସମ୍ଭାଳି ପାରିବ ସେ ଉତ୍ତାପକୁ। ଗବେଷଣା ବି ଚାଲିଛି। ଦିନେ ହୁଏତ ଯେତେ 6,000 ଡିଗ୍ରୀ, 8,000 ଡିଗ୍ରୀ, 10,000 ଡିଗ୍ରୀ, ଯେତେ ଯେଉଁଠି ଟେମ୍ପରେଚର ଅଛି, ସେଇ ଟେମ୍ପରେଚରକୁ ସହି ପାରିଲା ଭଳିଆ ଯେଉଁଦିନ ମେଟେରିଆଲ ବାହାରିଯିବ, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଲୋକେ ଯାଇକି ବହୁତ ବୁଲି ଆସିବେ। ଆଉ ଆଜି ତାରିଖରେ ଆମେ ଯେତିକି ବାଟ ଯାଇଛୁ, ଗୋଟେ ସୌରମଣ୍ଡଳର କିଛି ବାଟ ଯାଇଛୁ, ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇ ହେଉଛି। ଏପରିକି ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଉତ୍ତାପ ରହିଛି, ଯେଉଁ କଣ୍ଡିସନ୍ ରହିଛି, ତାକୁ ସହ୍ୟ କରା ଭଳିଆ ମଣିଷ ପାଖରେ ମାନେ କିଛି ସାଧନ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ତଥାପି ବି ବିରାଟ ବିଶ୍ୱର ମାତ୍ର 1%, 2%କୁ ଫାଇଣ୍ଡ କରିକି ମଣିଷ ଭାବୁଛି ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ରହସ୍ୟକୁ ସେ ଜାଣିଗଲାଣି ଲାଗୁଛି। ତଥାପି ସେ ଯେତିକି ବି ଜାଣୁ, ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଭଗବାନଙ୍କର ବିରାଟତ୍ୱ ଆଗରେ ଏଇ ବିଶ୍ୱଟା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଜିନିଷଟେ। ସେ ଏତେ ବିରାଟ, ଏ ସ୍ପେସ୍, ଏ ଟାଇମ୍ ଏତେ ବଡ଼ ଯେ ତା ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସ୍ପେସ୍ରେ ଏତେ ତାରା ଅଛନ୍ତି, ଏତେ ଜ୍ୟୋତିଷ୍କ ଅଛନ୍ତି, ତଥାପି ସବୁ ଜାଗା ଅଛି କି ନାହିଁ? ଆପଣ ଗୋଟେ ସେଲ୍ ସହିତ, ଆମ ବଡିଟା ମେଡ୍ ଅପ୍ ଅଫ୍ ସେଲ୍ସ, ଗୋଟେ ସେଲ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ସେଲ୍, ତା ମଝିରେ ସ୍ପେସ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ସେଲ୍ ଭିତରେ ସ୍ପେସ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ସ୍ପେସ୍ଟା ଆପଣ ଯେଉଁଠି ଯାହା କରନ୍ତୁ ସ୍ପେସ୍ ରହିବ, ତେଣୁ ସ୍ପେସ୍ ଏତେ ବଡ଼। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ତାହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ବିରାଟତ୍ୱ ତୁଳନାରେ ଏଇ ବିଶ୍ୱ
ମଧ୍ୟ କ୍ଷୁଦ୍ର ଲାଗିବ ଏବଂ ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର ବିଶ୍ୱ ଭିତରେ ସେଇ ବିରାଟର ସନ୍ଧାନ କରିହେବ। ସେଥିପାଇଁ ବିଶ୍ୱଟା ଆୟୋଜନ ହେଲା। ଯେଉଁଠୁ ଥାଇକି ଯେଉଁ ମଞ୍ଜିରୁ ବୃକ୍ଷକୁ ବିକଶିତ କରାଯାଇପାରିବ, ବୃକ୍ଷକୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଇପାରିବ, ବୃକ୍ଷକୁ ସଂସାଧନ ଦ୍ୱାରା ପରିବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇପାରିବ, ସେଇ ଛୋଟ ମଞ୍ଜିଟି ହେଉଛି ବିଶ୍ୱ। ତା ଭିତରେ ସେ ନିଜେ ଆତ୍ମ ସମାହିତ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି, ତାରି ଭିତରେ ସେ ନିଜେ ସମୃଦ୍ଧ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସେ ବିରାଟ ଚେତନାଟାକୁ ଆମକୁ ସେଇଟା ପ୍ରଥମେ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ସେଟା ବୁଝିଲା ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ କ'ଣ ବୁଝିବ ସେ କଥା ଆସିବ ଯେ ଯଦି ସେଇଟା ହେଇନଥାନ୍ତେ, ଧର ସେ ଭଗବାନ ଗୋଟିଏ ଚେତନା, ଗୋଟିଏ ସତ୍ତା, ଗୋଟିଏ ଆନନ୍ଦ, ସଚ୍ଚିତ୍ ଆନନ୍ଦ, ତାହେଲେ ସେ ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱରୂପ, ସେ ଯଦି ଏଇ ବିଶ୍ୱଟିକୁ ତିଆରି କରିନଥାନ୍ତେ, ଏଇ ବିବିଧତାଟାକୁ ତିଆରି କରିନଥାନ୍ତେ, ସେ ଯଦି ବିରାଟରୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ହେଇନଥାନ୍ତେ, ସେ ଯଦି ଅଣୁ ହେଇନଥାନ୍ତେ, ସେ ଯଦି ପରମାଣୁ ହେଇନଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହୋଇଥାନ୍ତା ନା ଏଇ ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ଲୀଳାଟି କେବେ ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥାନ୍ତା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଶବ୍ଦ ରହିଛି, ସେଟା ହେଉଛି ଡେନ୍ସିଟି ଆଣ୍ଡ ଇନଫାନାଇଟ୍ ଡିଭିଜିବିଲିଟି ଅଫ୍ ଦି ସବଷ୍ଟାନ୍ସ। ଡିଭିଜିବିଲିଟି ଅଫ୍ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ କହିଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ବିଭଜ୍ୟମାନ ବସ୍ତୁମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛୁ। ବିଭଜ୍ୟମାନ ବସ୍ତୁ କହିଲେ ବିଭିନ୍ନ ଡିଭିଜିବିଲିଟିରେ ଅଛନ୍ତି। ଧରନ୍ତୁ ସେଇଟା ବଡ଼ ବହି, ଏଇଟା ସାନ ବହି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଖାତା, ସେଇଟା ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ତକିଆ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ହେଲମେଟ୍, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଚାବି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଫୁଲତୋଡ଼ା, ଲାଇକ୍ ଦ୍ୟାଟ୍। ଏ ହଜାର ଜିନିଷର ବିଭଜ୍ୟମାନତା ରହିଛି, ଗୋଟେ ଡିଭିଜିବିଲିଟି ରହିଛି। ଏବଂ ସେଇଟା ପୁଣି ଇନଫାନାଇଟ୍, ସେ ବି ଅନନ୍ତ। ତାକୁ ଯଦି ଆପଣ ଫୋଟନ୍ ପାର୍ଟିକଲ୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବେ, ତାହେଲେ ଦେଖିବେ ସିଏ ବି ଗୋଟେ ଅନନ୍ତ ବିଭଜ୍ୟମାନତା। এই ଅନନ୍ତ ବିଭଜ୍ୟମାନଟା କାହିଁକି ରହିଛି ନା ଯଦି ସେଇଟା ନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଫାଇନାଇଟ୍ ଭେରିଏସନ୍ ଏଇଠି ସମ୍ଭବ ହେଇନଥାନ୍ତା। ତାହେଲେ ଆମେ ଯାହା ବି ଦେଖୁଛୁ এইটা ହେଲା ଗୋଟେ ଫାଇନାଇଟ୍ ବିଶ୍ୱର ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ଲୀଳା, ଭେରିଏସନ୍। ଯଦି ଖଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା ନୁହେଁ, ମିଠା ଗୋଟେ ଅଲଗା ନୁହେଁ, ପିତା ଗୋଟେ ଅଲଗା ନୁହେଁ, କଷା ଗୋଟେ ଅଲଗା ନୁହେଁ, ଆପଣ କ'ଣ ଖାଆନ୍ତେ? ହେଲା କି ଖାଇବାଟା ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ ହେଉଛି କି ନାହିଁ? ଆପଣ କେବେ ପିତା ଖାଇକି ଆନନ୍ଦ ପାଉଛନ୍ତି, କେବେ ମିଠା ଖାଇକି ଆନନ୍ଦ ପାଉଛନ୍ତି? ଏଇଟା ହେଲା ବୈଚିତ୍ର୍ୟ। ଆଉ ଯଦି ବହୁତ ବେଶୀ ଭାବିକି ଦେଖିବେ, ସତ କଥା ତ ହେଲା ଯାହା ବି ସ୍ୱାଦ ସେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ସିଏ ହିଁ କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଚେତନା ତ ଗୋଟେ। ସେ ଆମ ଭିତରେ ଇନଫାନାଇଟ୍ ଡିଭିଜିବିଲିଟି ହେଇକି ରହୁଛନ୍ତି, ଡିଭିଜିବିଲିଟି ଅଫ୍ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ଭିତରେ। ଆମ ଜିଭ, ଆମ ପାକସ୍ଥଳୀ, ଆମ ଗ୍ରହଣୀ, ଆମର ବୃହଦନ୍ତ୍ର, କ୍ଷୁଦ୍ରନ୍ତ୍ର, ଲିଭର, ଯାହା ଯାହା ତାଙ୍କ ଖାଦ୍ୟକୁ ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ରୂପାନ୍ତର କରିକି ତାକୁ ସେ ତିଆରି କରୁଛି କେଉଁଥିରେ, ଶକ୍ତିରେ, ସେ ଶକ୍ତିକୁ ପୁଣି ସେ କାମରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି। ସେଇଟା ଆମ ଯୋଗୁଁ ଯେତିକି ନୁହେଁ, ସେଇଟା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱଲୀଳାର ଏଇଟା ଗୋଟେ ପାର୍ଟ। ତାପରେ ସେ ଯେଉଁ ଇନଫାନାଇଟ୍ ଭେରିଏସନ୍ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି? ଯେଉଁଟା ଇନଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଭିତରେ ଅଛି ସେଇଟା ଇଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଭିତରକୁ ଯିବ କି ଯିବନି? ଯିବ ନା। ଯେଉଁଟା ମଞ୍ଜି ହେଇକି ଅଛି ସେଇଟା ଦିନେ ଗଛ ହବ। ସେ କେମିତି ହବ ନା ନେକ୍ସଟ an emergence of the self imprisoned force into formal being, living being and thinking being। ଦେଖନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏହି ପାରାଗ୍ରାଫରେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଇଭଲ୍ୟୁସନର ଏକ ମହାନ ସତ୍ୟକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ତୋଳି ଧରିଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଇନଫାନାଇଟ୍ ଡିଭିଜିବିଲିଟି ତିଆରି ହେଲା, ତାରି ଭିତରୁ ଏଇ ଫାଇନାଇଟ୍ ଭେରିଏସନ୍ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷର ଉଦ୍ଭବ ହେଉଛି, ଏମର୍ଜେନ୍ସ ହେଉଛି। କ'ଣ ଆଗମନ ହେଉଛି ନା ସେଲ୍ଫ ଇମ୍ପ୍ରିଜନ୍ଡ ଫୋର୍ସ, ଯେ ଆତ୍ମବନ୍ଧିତ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି, ଯେ ନିଜକୁ କ'ଣ କରି ରଖିଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ସେ ବନ୍ଧନ ଭିତରେ ରଖିଛନ୍ତି, ଅବରୁଦ୍ଧ କରି ରଖିଛନ୍ତି। ସେଲ୍ଫ ଇମ୍ପ୍ରିଜନ୍ଡ, ନିଜେ ନିଜକୁ କ୍ଷୁଦ୍ର କରିଛନ୍ତି। ତାରି ଭିତରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଫୋର୍ସ ଭିତରୁ ଇଣ୍ଟୁ ଏ ଫର୍ମାଲ ବିଙ୍ଗ। ଫର୍ମାଲ ବିଙ୍ଗ ମାନେ ଯାହା ଭିତରେ ଫର୍ମ ଅଛି, ଫର୍ମ କହିଲେ ରୂପ ଅଛି, ଗୋଟେ ରୂପମୟ ସତ୍ତା। ଏଇ ଜଗତରେ ବହୁତ ଜିନିଷର ରୂପ ଅଛି, ଆଉ ତାଠାରୁ ଅନନ୍ତ କୋଟି ଜିନିଷ ଅଛି ଯାହାର ରୂପ ନାହିଁ। ରୂପଟା ହେଲା
गोटे सापेक्ष जिनसटे आम आखिरे देखा जाउछि आम आखि को देखा जाउनि कारण आम आखिटा फाइनाल कथा आउ तो हयतो एपरि गोटे आखि थियो जे एई रूपटा देखि पारुथिबे से ताको रूप कहबे ना हैला अति जटिल ये विश्वर धारा तेणु एठी एई अनंत वैचित्र भितर से रूपमय सत्ता को तैयारी कले लिविंग बीइंग प्राणमय सत्ता जो मन लिविंग कहले जो मानकर प्राण अछि लाइफ अछि एठी लिविंग बीइंग गुडी को से तैयारी कले आउ का को तैयारी कले सीधा कथा फॉर्मल बीइंग कहले जड़ लिविंग बीइंग कहले लाइफ पुणी उठिला थिंकिंग बीइंग थिंकिंग टा हमें कोथरे करू चिंता कोथरे करू मन रे करू ना तेणु मनमय सत्ता तेणु मनमय सत्ता आमर प्राणिक प्राण सत्ता एवं जड़ सत्ता जोटा को से भल शब्द रे कहले फॉर्मल बीइंग लिविंग बीइंग एंड थिंकिंग बीइंग तारि भितर से इमर्जेंस कले ना जीवन सब कौड़ आसता जीवन कौट आसता हम कहीं जानू जीवन है खाई पी मटपिटे जीवन जो विराट उद्देश्य अच्छी से उद्देश्य आम क्षणिक आम अज्ञानता कारण भूली जाऊँ किंतु सत कहले जी ताकू माने उद्गम करे जी ताकू एमर्जेंट करे जी ताकू आनी आगमन करे उद्यम क्रमे जी आग को आसी से यही बाटर आसी फाइनली रिलीज ऑफ द फॉर्म थिंकिंग बीइंग इनटू द फ्री रियलाइजेशन ऑफ इटसेल्फ एज द वन एंड द इनफाइनाइट एट प्ले इन द वर्ल्ड ये जो रूपमय सत्ता ये जो मनोमय सत्ता ये जो प्राणमय सत्ता ये दिने जी देहधारिक रही जी क्षुद्र होकर अच्छी बोली भावुची से निजको गोटे विश्व लीलारत से अखंड अनंत स्वरूप सत्ता रूपे उपलब्धि करिकी निजको मुक्त करिवो आको से इमर्जेंस करदेले सेल्फ इम्प्रिजन्ड होकर अच्छा इनवल्यूशन प्रक्रिया रे बर्तमान से निजको खोली धरुचंती यही पद्धति देखी एवं फ्री रियलाइजेशन ऑफ इटसेल्फ एज द वन एंड द इनफाइनाइट से एक अनंत जो सत्ता रही जो परम सत्ता रही जो परम आनंद रही जो परम चेतना रही ताकू सी स्पर्श करिवे ताले वर्तमान आमे या बुझिबा तापरे से कहउचंती दैट इवन नाउ इट इज सीक्रेटली रियली एंड एटर्नली आउ सेटा वर्तमान आपण प्रश्न तार यथार्थ तो उठे पारते कारण यथार्थ कि नुहे कौन दरकार आम तो बढ़िया अच्छु मनीष जिद करे तो सहीटा हूँ यथार्थ दैट इज एटर्नल दैट इज रियल आउ एटा सिक्रेट मध्य एटा मनीष जानी पारुनी से को दिगरे जाउची से जानछि कि मंजी गोटे जाने कि से गछ होई जिवो को मंजीरा जानी थियो तेणु ता भितर जी संभावना को खंजी से ही जानती यार स्वरूप कौन ये कौन केटा बड़ गछ हम तेणु मनीष को जी सृष्टि को आनी से जानी जे ये तार को दिगरे यात्रा करुछि को परिपूर्णता दिगरे यात्रा करुछि क्यों विशालता दिगरे ये यात्रा करुछि जदि यही आत्म उन्मोचन आउ आत्म उपलब्धिटी सब बेले वास्तव यथार्थ और शाश्वत ही थाए कारण जो अंतहीन अस्तित्वटी आम भितर प्रच्छन्न हो रही सी तो लुचे पारे ना केते दिन लुचे लुचि रहा वस्तु ही नुहे लुचि रही तत्व नुहे ताले से निश्चय आत्म उपलब्धि करेंगे तेणु जिते बड़े आत्म उपलब्धि हम ताले गोटे बड़ मुक्तिबोध आम ताको ही मुक्ति कहते मुक्ति कहले आम बुझु सांसारिक बंधन मुक्ति ये घर द्वारा संसार छाड़ देखिए पलि जा झटा झुट छाड़ी मुक्ति होते किंतु मुक्ति होची आम भितरे जी अनंत क्षुद्र होकर रही से क्षुद्र को तांकर से विराट स्वरूप भितर नहीं पुणी रखा यहीटा हूँ मुक्ति ना सी आम भितर से भाई अपूर्ण होते आ जो बड़ बड़ सन्यासी माने जो आत्महत्या कर मुक्त होता घर संसार छाड़दे जदि जटाजुट छाड़दे मुक्त हो जाते ताले से सब ये मानसिक अवसाद भितर भी प्रवेश करते ना मानसिक अवसाद
ମାନସିକ ଦୁଃଖ, ମାନସିକ ସଂଘାତ, ये ସବୁ ବିଶ୍ୱ ସଂଘାତର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଅଂଶ। ଏ ବିଶ୍ୱ ସଂଘାତ ହେଉଛି ତାଙ୍କର କ'ଣ, ତାଙ୍କର ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପେନ୍ ଇଜ୍ ଦ ହାମର ଅଫ୍ ଗଡ୍ କହୁଛେ, ପୁଣି ପେନ୍ କହୁଛେ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଡିଭାଇସ୍ ଅଫ୍ ନେଚର। ବେଦନା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତିର କୌଶଳ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ମା ପେଟରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆ ବଢ଼ୁଛି, ସେ ମାଆକୁ ଜରୁର ଦାନ୍ତ ମାରେ, ମାଆକୁ ଟିକେ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହୁଏ। ଯଦି ସେଟା କଷ୍ଟ ନ ହେବ, ଯଦି ପ୍ରସବ ବେଦନା ନ ହେବ, ତାହେଲେ ସେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିପାରିବନି। ଇଏ ପ୍ରାକୃତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ତେଣୁ ଯାହା ଲୁକାୟିତ ହେଇକି ରହିଛି ସେ ତ ମାତୃଗର୍ଭରେ ରହିଯାଇଥାନ୍ତା, ବଡ଼ ଆନନ୍ଦରେ ରହିଥାନ୍ତା, ପୁଣି ସେ କେହି ମୁକ୍ତ ହେଉଛି। ତାକୁ ବେଶୀ ଦିନ ରଖିହେବ ନାହିଁ, ତାର ପ୍ରାକୃତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ସେ ଆସିବ, ପୁଣି ଟିକିରୁ ଆଉ ଟିକେ ବଡ଼, ଆଉ ଟିକିରୁ ଆଉ ଟିକେ ବଡ଼, ଆଉ ଟିକେ ବଡ଼। ତେଣୁ ଯାହା ବଢ଼ିବାକୁ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ରୋକିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିବ, ଏଇଠି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଦିସ୍ ଟ୍ରିପଲ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଦ ହୋଲ୍ କି ଅଫ୍ ଦ ୱାର୍ଲଡ ଏନିଗ୍ମା। ବିଶ୍ୱ ରହସ୍ୟର ଏଇଟା ହେଉଛି ଚାବିକାଠି। ଏଠି ତିନିଟା ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ'ଣ ରହିଲା ନା, ଯେଉଁ ରୂପମୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ପ୍ରାଣମୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ତାପରେ ମନୋମୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। এই ତିନୋଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଦେଇକି ଆମେ ଦିନେ ଜଡ଼ ମାଟି ପଥର ହେଇକି ଥିଲେ, ଦିନେ ପ୍ରାଣମୟ ଉଦ୍ଭିଦ କି ଗୋଟେ ଛୋଟ ପ୍ରାଣୀ ହେଲେ, ତାପରେ ମନୋମୟ ମଣିଷରେ ପରିଣତ ହେଲେ। ଏଇ ମନୋମୟ ମଣିଷ ତାର ବେଦନାବୋଧ ଅଧିକ, ତାର ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ବୋଧ ଅଧିକ, ତାର ଅସନ୍ତୋଷ ଅଧିକ। ତେଣୁ ସେ ମୁକ୍ତିର ବାଟ ଖୋଜିବ, ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ବାଟ ଖୋଜିବ। এই ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ପଥ ଯେତେବେଳେ ଖୋଜିକି ସେ ପ୍ରକୃତରେ ନିଜକୁ ସେଇ ଅନନ୍ତ ଭିତରେ, ସେଇ ସୀମାହୀନତା ଭିତରେ, ସେଇ ବିରାଟ ଭିତରେ ନିଜକୁ ପୁଣି ଥରେ ଉପଲବ୍ଧି କରିବ, ସେଦିନ ହେବ ତାର ମୁକ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ମୁକ୍ତିଟା ପ୍ରକୃତରେ ବିଶ୍ୱ ରହସ୍ୟ ପାଇଁ, ବିଶ୍ୱର ରହସ୍ୟ ସେଇଟା। ଏଇଥିପାଇଁ ବିଶ୍ୱ ସଂରଚନା ହେଇଛି। ବିଶ୍ୱ ସଂରଚନା ହେଇନି ଆମେ ଯେମିତି ହାଟ ବଜାର ତିଆରି କରିଦେଇଛୁ, ସହର ତିଆରି କରିଦେଇଛୁ, ଚାକିରି କରୁଛୁ, ଘର ସଂସାର କରୁଛୁ, ଗାଈ ବଳଦ କରୁଛୁ, ଛେଳି ମେଣ୍ଢା କରୁଛୁ, ଆମେ ଚାଷ କରୁଛୁ, ସରକାର କରୁଛୁ। ଏଇ ଯେଉଁ କାମରେ ମଣିଷ ରହିଛି, ଇଏ ଆର କିଛି ଅଯଥାର୍ଥତା ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଟ୍ରୁ, କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ସେ ଅଟକି ପାରିବ ନାହିଁ। ଇ କ୍ୟାଣ୍ଟ। ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ହଁ ବସନ୍ତୁ, ଆପଣ ଇଚ୍ଛା 100 ବର୍ଷ ବସନ୍ତୁ, 200 ବର୍ଷ ବସନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତୃତୀୟକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଚତୁର୍ଥ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ୟୁ କ୍ୟାଣ୍ଟ ଷ୍ଟେ ଦେୟାର। ସେଇଠି ଦାସିକା କାରଣ ଆପଣ ଜାଗା ନୁହେଁ। ପୁଣି ଶ୍ରୀବନ୍ଧୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ପଞ୍ଚମ ପାରାଗ୍ରାଫକୁ ଯାଉଛେ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦି accident and eternal truth of Vedanta receives into itself and illumines, justifies, and shows us all the meaning of the modern and phenomenal truth of evolution in the universe. ଏହି ଜଗତରେ ଆମେ ଅନେକ କଥା ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି, ଅନେକ କଥାର ଔଚିତ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ଜଷ୍ଟିଫାଏ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଅନେକ କଥାକୁ ଆମେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ତାର ଅର୍ଥକୁ ବୁଝିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ କାହାର? ବେଦାନ୍ତର ପ୍ରାଚୀନ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦି ଆନ୍ସିଏଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଏଟର୍ନାଲ ଟ୍ରୁଥ। ବେଦାନ୍ତର ଅପବେଦାନ୍ତ। ବେଦାନ୍ତ ବିଷୟରେ ତ ଆମେ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ସମୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ବେଦ ଉପରାନ୍ତ ଯେଉଁ ଉପନିଷଦ ଆସିଥିଲା, ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଆରଣ୍ୟକ, ଯାହା ଯାହା ସବୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଋଷିମାନେ ପ୍ରଜ୍ଞାଶାସ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ରଚନା କରିଥିଲେ, ସେ ବ୍ରହ୍ମସୂତ୍ର ହେଉ କି ଯାଜ୍ଞବଲ୍କ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ଶାସ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ହେଉ କି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟର ଯେଉଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରମ୍ପରା ରହିଥିଲା, ଆମେ ତାକୁ ବେଦାନ୍ତ ବୋଲି କହିବା। ବେଦାନ୍ତର ଏଇ ବ୍ରହ୍ମସୂତ୍ର ସେଇଟା ପ୍ରାଚୀନ ଏବଂ ଶାଶ୍ୱତ ସତ୍ୟକୁ ବହନ କରେ। ସେ କ'ଣ କରିଥିଲା? ଏଇ ବିଶ୍ୱର ମହିମାଟିକୁ ବା ବିଶ୍ୱର ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟିକୁ ତା ଉପରେ ଅନେକ କିଛି ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ଏବଂ ଆଧୁନିକ ବିବର୍ତ୍ତନବାଦ ବୋଲି ଆମେ ଯେଉଁଟା କହୁଛୁ, ଯେ ମଡର୍ନ ଆଣ୍ଡ ଫିନୋମିନାଲ ଟ୍ରୁଥ ଅଫ୍ ଇଭଲ୍ୟୁସନ୍। ଫେନୋମିନାଲ କହିଲେ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ, ମାନେ ଯେଉଁଟା ବସ୍ତୁଗତ ବା ପ୍ରମାଣିକ, ବହୁତ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ। ତ ସେ ଫେନୋମିନାଲ ଯେଉଁଟା ମୂଲ୍ୟବାନ, ସେଇ ଧରଣର ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ ଯେ ସେଇ ମୂଲ୍ୟବାନ ସତ୍ୟ
ଆଉ ଯେଉଁ ଆଧୁନିକ ସତ୍ୟଟିକୁ ପ୍ରାଚୀନ ଶାସ୍ତ୍ରକାର ମାନେ ବୁଝିଥିଲେ ହେଲା। ଯଦି ନ ବୁଝିଥାନ୍ତେ ସେଇମାନେ ତ ଅନ୍ନମୟ କୋଷ, ପ୍ରାଣମୟ କୋଷ, ମନମୟ କୋଷ, ବିଜ୍ଞାନମୟ କୋଷ, ଆନନ୍ଦମୟ କୋଷର କଥା କହିଥିଲେ, ଋଗ୍ବେଦର କଥା। ତାହେଲେ ସେମାନେ ଜାଣିଥିଲେ କି ଜାଣିନଥିଲେ? ଜାଣିଥିଲେ ନା। ତେଣୁ ସେମାନେ ଏଇ ସତ୍ୟଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ତାପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ, ଆଉ ତାକୁ ଜଷ୍ଟିଫାଏ ବି କରିଥିଲେ, ଔଚିତ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ତାହେଲେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରୁଛେ? ଯଦି ବେଦାନ୍ତର ଋଷିମାନେ ବିଶ୍ୱର ଏଇ ଲୀଳାଟିକୁ, ୱାର୍ଲଡ ଏନିଗ୍ମାଟିକୁ ସେମାନେ ଜାଣିଥିଲେ, ବିଶ୍ୱ ରହସ୍ୟକୁ, ତାହେଲେ ଆମେ କେତେ ଜାଣିଲେ? ଆମେ ଇଭଲ୍ୟୁସନଟାକୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଭଳି ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ରୂପ ନେଇକି ଜଗତରେ କଷ୍ଟ କଲେ, ଏତେ ଆମକୁ ଲେଖିଲେ, ପଢ଼ିଲେ, ବୁଝିଲେ, ଆସିଲେ, ଆମକୁ ଆଲୋକିତ କଲେ, ମହାସରସ୍ୱତୀ ସେ। ହେଲେ ଆମକୁ ନେଇ କେଉଁଠି ଆମେ ଅଛେ ବର୍ତ୍ତମାନ? ତାକୁ ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବ। And it is so only that this modern truth of evolution, which is the old truth of universal developing itself successively in time, seen opaquely through the study of force and matter, can find its own full sense and justification by illuminating itself with the light of the ancient and eternal truth still preserved for us in the Vedantic scriptures. ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଭୁଲିଗଲି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବହୁତ ଯୁକ୍ତି କରୁଥିଲେ ଆମ ପ୍ରାଚୀନ ଶାସ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକରେ ଟ୍ରେଜେରୀ ଅଫ୍ ୱେଲ୍ଥ, ଟ୍ରେଜେରୀ ଅଫ୍ ନଲେଜ, ଟ୍ରେଜେରୀ ଅଫ୍ ୱିଜଡମ୍ ରହିଛି। ତାକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ନିଜେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେଟାକୁ। ଭଗବତ ଗୀତା ଉପରେ ତାଙ୍କର ସମଗ୍ର ଆଲୋଚନା, ବେଦ ଉପରେ ତାଙ୍କର ସମଗ୍ର ଆଲୋଚନା, ଉପନିଷଦ ଉପରେ ତାଙ୍କର ସମଗ୍ର ଆଲୋଚନା ଏଇ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି ଯେ ଆମେ ଆଜି ଯାହାକୁ ଫିଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ କହୁଛୁ, ଭୌତିକ ବିଜ୍ଞାନ କହୁଛୁ, ସେ ଭୌତିକ ବିଜ୍ଞାନ ସେ କ'ଣ କାହା ଉପରେ ଷ୍ଟଡି କରୁଛି ନା ଫୋର୍ସ ଆଉ ମ୍ୟାଟର ଉପରେ। ଆପଣ ଯଦି ଫିଜିକ୍ସିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବେ, ସେ କହିବେ ହ୍ୱାଟ ଇଜ୍ ଫିଜିକ୍ସ? ଫିଜିକ୍ସ ଇଜ୍ ଦ ଷ୍ଟଡି ଅଫ୍ ଫୋର୍ସ ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟାଟର। ତେଣୁ ଏଇ ଆଧୁନିକ ବିଜ୍ଞାନ ଆମେ ତାକୁ ଅନେକ ସତ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ରିଭିଲ୍ କରୁଛି। ଜଡ଼ ଭିତରେ ପାର୍ଟିକିଲ୍ ମାନେ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି, ଆଟମିକ୍ ପାର୍ଟିକିଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ, ଆଟମର ସବ୍ ପାର୍ଟିକିଲ୍ ସବୁ ରହିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ସୂକ୍ଷ୍ମତା ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଛି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ। ଏଇଟା କ'ଣ ଆମ ଭୌତିକ ବିଜ୍ଞାନ ଆବିଷ୍କାର କରିକି ଆମକୁ ଜଣେଇ ଦେଇନାହିଁ କି? ଆପଣ ନିଜେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଖଞ୍ଜିବାକୁ ତା ଭିତରେ। ଯଦି ଗୋଟେ ମହାନ ଶକ୍ତି ତା ପଛରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନାହିଁ, ଏଇ ଅଣୁର ଜ୍ଞାନ ଆମ ପ୍ରାଚୀନ ବେଦାନ୍ତିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କର ଥିଲା। କଣାଦ ଋଷି ପ୍ରଥମ ହେଉଛନ୍ତି ଅଣୁର ଜ୍ଞାନ ଦେଇଥିଲେ। ଜଣେ ରାଜା ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାତ୍ର ଯେତେ ସବୁ ପଣ୍ଡିତ ଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକି କହିଲେ, ଏ ସକଳ ଜଗତର ଯେତେ ବସ୍ତୁ ଅଛି ସେ ବସ୍ତୁର ଗୋଟେ ତାଲିକା କର। ସମସ୍ତେ ତାଲିକା କରିବା ଲାଗିଲେ। ଯେତେ ଗଛ ଅଛି, ଯେତେ ନଦୀ ଅଛି, ଯେତେ ପର୍ବତ ଅଛି, ଯେତେ ପ୍ରକାର ମାଟି ରହିଛି, ଯେତେ ପ୍ରକାର ବସ୍ତ୍ର ରହିଛି, ଯେତେ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ରହିଛି, ଯେତେ ପ୍ରକାର ପନିପରିବା ରହିଛି, ଯେତେ ପ୍ରକାର ଫଳ ରହିଛି, ସବୁ ହିସାବ ଲେଖିଲେ ବସି। କଣାଦ ଋଷି ତାକୁ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡରେ ସାରିଦେଲେ। ଦ ଲିଷ୍ଟ କମ୍ପ୍ଲିଟେଡ୍ ଇନ୍ 1 ସେକେଣ୍ଡ। ସେଥିରେ କ'ଣ ଆପଣ କଲେ କି ପୃଥିବୀରେ ତ ଅନନ୍ତ କୋଟି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ, ଏଇ ଭେରିଏସନ୍ ଯୋଉଟା ଶ୍ରୀମନ୍ତ କହୁଥିଲେ, ଫାଇନାଇଟ୍ ଭେରିଏସନ୍ସ ରହିଛି ଜଗତରେ। ଏତେ ଭେରିଏସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛୁ, ଏତେ ବସ୍ତୁ, ହଁ ତାର ତାଲିକା ସମ୍ଭବ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏତେ 50ଟା ବହି ହବ। ତାହେଲେ ଆପଣ 1 ସେକେଣ୍ଡରେ ସାରିଦେଲେ। ସେ କହିଲେ ଏ ଜଗତରେ କ'ଣ ଅଛି କି? କେବଳ ତ ଅଣୁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଓନ୍ଲି ଏଟମ୍ସ। ସବୁ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଏଟମରେ ତିଆରି। ତୁମ ନଦୀ, ଆକାଶ, ଜ୍ୟୋତିଷ୍କ ଆଉ ସବୁ କଥା ଆଟମରେ ତିଆରି। ଯଦିଓ ଆକାଶ ଅଲଗା ଆଟମରେ ତିଆରି, ଫୋଟନରେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭାବନ୍ତୁ ଶୂନ୍ୟତାରେ ବି ଗୋଟେ ଆଧାର ଅଛି। ଯେଉଁ ଆଧାର ନିକଟରେ ପ୍ରାଚୀନ ଶାସ୍ତ୍ରବିଦମାନେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ତନ୍ମାତ୍ର କଥା ସେମାନେ କହିଥିଲେ। ଏ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକ ଅତି ବିସ୍ମୟକାରୀ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାଇସଲେସ୍, ଅମୂଲ୍ୟ
ମାନେ ଦୁର୍ମୂଲ୍ୟ ବସ୍ତୁ ବୋଲି ସେମାନେ କହିଥିଲେ। ତାହେଲେ ସେମାନେ ଆଲୋକିତ କରିଥିଲେ, ସେମାନେ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିଥିଲେ, ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଏହି କ୍ରମ ବିବର୍ତ୍ତନବାଦକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ ଆଉ ତାକୁ ବୁଝି ବି ଥିଲେ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ସମୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଜିର ଆଲୋଚନା ଏଇଠି ରଖିବା।